मार्ग शुद्धि में मंगसा शुद्धि एकम 2081। आज का अपना श्लोक है अध्याय 13 श्लोक नंबर 31। पीछे 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया है और पीछे के 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना या होना बताया है, उस पुरुष मतलब चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन श्लोक नंबर 31 में भगवान करते हैं। श्लोक नंबर 31, अनादि व निर्गुणत्वात् परम अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माए मय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, ये पुरुष मतलब पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। पहले मिट्टी और बीज को तोल ले और एक पात्र में वह तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दे और पानी सींच दे। फसल होने पर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले और मिट्टी को सूखने दे। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तोल कर देखें तो मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन ज्यादा होगा। ये मिट्टी मतलब पृथ्वी का अनाज में रूपांतर होना है। और दूसरा, क्रियाएं दो तरह की होती है, एक होना और दूसरा करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती है और खाना पीना आदि क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं शरीर में ही होती है। व्याख्या दिया है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माए मव्ये। इसी अध्याय के 29वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है उसी को यहाँ भी अनादित्वात् पद से अनादि कहा है। अर्थात ये पुरुष आदि मतलब आरंभ से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणत्वात्, अर्थात ये पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित मतलब निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा ये पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। अर्थात ये पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष मतलब स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात ये पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कृतत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। यह शरीरस्थो अपि कहने का तात्पर्य है कि ये पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है,
उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यह अपी पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादि काल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरेक, मतलब चेटी से ब्रह्मा पर्यंत प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती, अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही करता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही है। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। परिशिष्ट भाव दिया है, पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है। पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है। पुरुष अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष मतलब आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है, असंबद्ध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ मान लेता है। निर्गुणत्वात्, पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है। इसी अध्याय का 21वां श्लोक। देखता तो ऐसा ही है कि बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति कृति साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति साध्य है। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के साथ है। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय और न करोति न लिप्यते, ये स्वतः स्वाभाविक है। साधक को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना है। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं,
ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से अलग है। न करोति न लिप्यते, ये साधन जन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वरूप में लेश मात्र भी कृतत्व भोक्तृत्व नहीं है, ये स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। तात्पर्य है कि कृतत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकृतत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर निरंतर अकृतत्व और अभोक्तृत्व मतलब निष्कामता निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इसी को गीता ने समृद्धि प्राप्त होना कहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है, ये विचार किया जाता है। पहले ये विचार करें कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है। मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार, ये चार कारण है जिनको अंतःकरण कहते हैं। ये अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता है कर्ता। ये कोई पाणी का ग्रंथ है, उसका श्लोक है, करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, साधक तम करणम। इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। जैसे कलम स्वतंत्रता से लिख नहीं सकती, प्रत्युत वह तो लिखने का एक साधन मतलब करण है, जो लेखक मतलब कर्ता के अधीन होता है। अतः करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है। यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है। सत स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैंपन तो प्रकृति का कार्य है, वह प्रकृति से अतीत में कैसे संभव है। यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए भगवान ने यह स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है, न करोति। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। वास्तव में जो भोक्ता मतलब सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब ये विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न सत है न असत है। सत भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत में कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सत है, जबकि भोक्तापन का अभाव होता है। न लिप्यते, असत भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव, असत में चेतना भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तात्पर्य ये हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन न तो सत में है और न असत में ही है। अतः असत के संयोग में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए हैं। करता है मिति मन्यते, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं और मेरेपन को मिटा देता है, जो कि वास्तव में है नहीं, तब न करता रहता है न भोगता रहता है,
प्रत्युत एक चिन्मय सत्ता रहती है। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के भाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्ता भोक्ता नहीं रहता, प्रत्युत शुद्ध स्वरूप मतलब चिन्मय सत्ता रह जाता है। न करोति न लिप्यते पदों का विवेचन भगवान ने आगे 32वें 33वें श्लोकों में किया है, संबंध दिया है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं, जो कल लेंगे। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। मनोज भाई ले जाओ आप। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। સાહેબને વિનંતી કરીએ, શ્લોક નંબર 31 લીધો છે સાહેબ આજે. जय गुरुदेव. સાધકે હવે બે બાબતોથી જ સ્પષ્ટ થવાનું છે. અને એ બે બાબતો છે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. એ બે છે શું? પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બે છે શું અને કઈ રીતે જાણી શકાય, કઈ રીતે અનુભવ કરી શકાય? કારણ કે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે બધા જ ચર અને અચર જીવો તથા સજીવ અને નિર્જીવ પદાર્થો એ પોતાની પ્રકૃતિ એટલે કે માયા અને તેમાં સ્થિત પુરુષ બધા ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞ વચ્ચેના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે પહેલી વસ્તુ જે આપણે સ્પષ્ટ થઈ જવું જોઈએ તે સંયોગ છે. કોનો કોનો સંયોગ છે? પુરુષ અને પ્રકૃતિનો, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો. અને બીજી વસ્તુ જે જાણવાની છે તે આટલી જ જાણવાની છે કે જે ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર, નામ અને રૂપ, આ જગત એ વિકારી અને સદા નાશવંત છે અને આપનો અનુભવ છે. જે જન્મે છે તે મૃત્યુ પામે જ છે. મધ્યમાં જે દેખાય છે એનો આદિ પણ છે અને મધ્યમાં દેખાય છે તો એનો અંત પણ છે. હવે આ ક્ષેત્રના અંદર રહેલો ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આત્મા એ અવિકારી અને અવિનાશી છે. આટલું જો સાધકને સ્પષ્ટ નહીં થાય તો ભારતીય સંસ્કૃતિની આ જે બેઝિક ફિલોસોફી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવી રહ્યા છે એ મગજમાં બેસશે જ નહીં. ફરીથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, એમાં જે ક્ષેત્ર છે, પ્રકૃતિ છે, માયા છે તે વિકારી અને નાશવંત છે અને તેમાં રહેલો આત્મા, ક્ષેત્રજ્ઞ, જાણનારો જે સાક્ષી થઈ શકે છે, દ્રષ્ટા થઈ શકે છે, જ્ઞાતા થઈ શકે છે, તે અવિકારી અને અવિનાશી છે. પણ બંનેનો સંયોગ છે અને આ તત્વથી જાણવું પડશે. એટલે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને જે વિલય છે એમાં આકાશની માફક સંભાવે સ્થિર રહે છે. કોણ? તો કે પેલો આત્મા, ક્ષેત્રજ્ઞ. આપણા મગજમાં સ્પષ્ટ થતું નથી, પણ આ દ્રષ્ટાંતને પુનઃ જો બુદ્ધિમાં લઈશું, જેવી રીતે આકાશમાં વરસાદ આવે છે, વાવાઝોડું આવે છે, અગ્નિ લાગે છે, પણ આકાશ તો લિપ્ત થતો નથી. એ આપણી બુદ્ધિમાં બહુ સ્પષ્ટ બેસે છે.
તો મારામાં રહેલું પુરુષ તત્વ, મારામાં રહેલું આત્મ તત્વ, મારામાં રહેલી ચેતનતા, ચૈતન્ય, એ મને એમ લાગે છે સુખી થઈ રહ્યો છું, દુઃખી થઈ રહ્યો છું, કારણ કે પ્રકૃતિ સાથેનો સંબંધ છે નહીં. આ એક સ્પષ્ટ થઈ જવું. માની લીધેલો છે, પ્રતીત થાય છે. બંનેનો સંયોગ છે એટલે તો હું જીવું છું. બંનેનો સંયોગ જ છે. હવે અહીંયા એક દ્રષ્ટાંત યાદ આવે છે કોઈ સંતનું, બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત છે અને આમાં સ્પષ્ટ થશે આપણને. આપણે બે મિત્રો જે સાથે ભણતા હતા એક ધોરણમાં, 6ઠા ધોરણમાં, માની લો કે ભણતા હતા સાથે, છગન અને મગન. હવે પરિસ્થિતિના કારણે આજે છગન કલેક્ટર છે અને મગન ભિખારી છે. પરિસ્થિતિ બદલાણી, કાળ બદલાણો. છગન મગન કોણ છે? એ તો એના જ છે. 6ઠા ધોરણમાં ભણતો છગન મગન તો એના જ છે, બદલાણા નથી. છગન છગન છે, મગન મગન છે, બંને ભાઈબંધ છે. થયું શું? હમણાં એક ભિખારી છે, એક કલેક્ટર છે. હવે બંને વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે? કલેક્ટર ભિખારી સાથે બેસવા નથી માંગતો. અલા, તમે તો બંને કેવા મિત્રો હતા. તો આપણે પણ પ્રકૃતિની સાથે, પ્રકૃતિનો ભાગ એટલે મારી જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, દેખાતું પંચ મહાભૂતનું બનેલું આ શરીર અને મારા મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, આ પ્રકૃતિના ભાગ છે. ફરીથી કહું છું, જે પ્રકૃતિના ભાગ છે નાશવંત છે. આ આપણે આપણા પોતાના વડીલો મરી ગયા, બાળી આવ્યા, આનું આ શરીર હતું પંચમહાભૂતનું બનેલું. એનું એ જ એમનામાં રહેલી જ્ઞાનેન્દ્ર કર્મેન્દ્રિયો તે કામ કરતા હતા. એમના મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર પ્રમાણે આપણા ઉપર અથવા જે તે જીવતા હતા તે રીતે. પણ એ નાશવંત છે, પરિવર્તનશીલ છે. સત્તામાં નથી. સત્તામાં તો એ મર્યા જ ના હોત પોતે જો હોત તો. હવે અહીંયા આગળ સ્પષ્ટ થાય કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પેલા બે ભાઈબંધો જે રીતે વર્તે છે, તો આપણે પણ પોતાના શરીરને, દેહને એટલે હું, મારામાં રહેલા વિકારો જે મને લાગે છે કે ઇન્દ્રિયોથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને જગતમાં સુખ આકાંક્ષી પ્રયત્ન કરું છું. અહીંયા શબ્દ વાપરવો છે મુક્તિ અને જે માયા છે તે. મુક્તિ તો સ્વતઃ પ્રાપ્ત છે. મેં માની લીધું છે. હું માનું છું કે આ ભિખારી છે ને હું કલેક્ટર છું, એની સાથે સંબંધ ન થાય. પેલો ભિખારી માને છે કે કલેક્ટર કાલનો હતો, મગન જગન છે. સંબંધોમાં શું થયું? આપણું જે તાદાત્મ્ય, આપણો જે સંગ પ્રકૃતિ સાથેનો એટલો છે કે આ પ્રકૃતિ અને પુરુષ બે અલગ છે, માત્ર સંયોગ છે, એ સ્પષ્ટ થતું નથી. બહુ સ્પષ્ટ સમજી લઈએ, પ્રકૃતિ વિકારી છે અને તેની ક્રિયાઓ નાશવંત છે. આટલું સ્પષ્ટ થઈ જવું જોઈએ. અને સઘળે વ્યાપેલા આત્માથી, હવે અહીંયા થોડુંક આ સમજો, સઘળે વ્યાપેલો જે આત્મા છે, જેને આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ કહીએ છીએ, પરમાત્મા કહીએ છીએ, એનાથી જ આપણામાં રહેલો જે પ્રાણ છે, શરીર મરી જાય છે એટલે આપણે કહીએ પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું. પ્રાણ કોનો ભાગ છે? પરમાત્માનો, આત્માનો. અને આ આકાશ, તેજ, જળ, અન્ન બધું એમનું દેખાય છે આપણને. કેટલાય આવ્યા ને કેટલાય ગયા, તો આકાશ દેખાઈ રહ્યો છે. આકાશથી માંડીને પૃથ્વી સુધી બધું છે, જે પરમાત્મા સ્વયં પ્રગટ થઈ રહ્યા છે, પ્રગટ રૂપ છે. પરંતુ બસ આ જે જોવા જઈએ તો દેખાતું આ જગત એ પરમાત્મા સ્વયં છે, પણ એમાં રહેલી જે પ્રકૃતિ એટલે પંચ મહાભૂત થી બનેલું અને ત્રિગુણ એટલે આ તમો રજો સતો થી, અને એની સાથેનું મારું તાદાત્મ્યના કારણે મને એમ લાગે છે કે હું સુખી, હું દુઃખી. પેલા છગન મગન તો એના જ છે, આત્મા એનો એ જ છે.
નથી એટલે એટલા માટે શબ્દ વાપરો છો અનાદિ છે. અનાદિ છે એટલે કે જેની સ્થિતિ જેને કહીએ છે ને કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ સ્વરૂપમાં જેની તેનાથી પણ આગળનો. બાપજી વારંવાર કહે મોજા ન હોય તો જલ નથી, વિવિધ જાતના ઘરેણા ન હોય તો સોનું નથી, વિવિધ જાતના કપડા ન હોય તો રૂ નથી, તો આ પ્રકૃતિ એના 3 ગુણો અને આ બધું દેખાતું જો ન હોય તો હું છું કે નહીં. બસ આ વસ્તુ જે છે એક અવિનાશી તત્વ છે, એક વિનાશી તત્વ છે. વિનાશી અને અવિનાશી નો સંયોગ છે. બંનેને જો તત્વથી જાણી લઈએ તો હવે બંનેની સાથે એનો જે મૂળ ગુણ છે અવિનાશીની સાથે કદાપી સંબંધ શક્ય નથી. વિજાતીય અને સજાતીય, પાણી અને લીંબુ, પાણી અને ખાંડ, પાણી અને ગળી એ સજાતીય છે. આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો સંબંધ શક્ય છે. પાણી અને રેતી, પાણી અને તેલ એ વિજાતીય છે. બેનો સંબંધ શક્ય નથી. પ્રકૃતિ અને પુરુષ વિજાતીય છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષનો સંબંધ છે જ નહીં. પણ મારું એની સાથેનું તાદાત્મ્યના કારણે હું એટલે જ્યાં સુધી મારામાં હું અને મારું છે, અહંકાર છે, આસક્તિ છે, ત્યાં સુધી રાગ અને દ્વેષ છે, ત્યાં સુધી સંસાર છે. અને જેવો મને ખ્યાલ આવી ગયો કે પ્રકૃતિનો પોતાની લાક્ષણિકતા છે, પુરુષની પોતાની લાક્ષણિકતા છે, સત્તાવાળો હું છું, પુરુષ છું, તો મારે પોતાને પોતાના તરીકે જો સ્વીકાર કરવો હોય તો કોણ રોકે છે? એટલે અનાદિ અને 31મા શ્લોકમાં જે કહે છે કે અનાદિ અને નિર્ગુણી હોવાથી આ અવિનાશી પરમાત્મા શરીરમાં સ્થિત હોવા છતાં કશું કરતા નથી અને નિર્લેપ રહે છે. એ આપણા મગજમાં જ બેસતું નથી. જો એ કશું કરતા નથી, નિર્લેપ છે, તો પરિણામથી ક્યાંથી બંધાય છે? તો સુખી દુઃખી કોણ થાય છે? આદિ એટલે જેનો આરંભ, શરૂઆત. અનાદિ એટલે જેનો આરંભ નથી તે. આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ પરમાત્મા અનાદિ છે, આત્મા અનાદિ છે. જેના હોવાનું કારણ હોય તેની શરૂઆત હોય છે. જે દેખાઈ રહ્યું છે જગત, દેખાઈ રહ્યું છે તો એની શરૂઆત હોય. આ તો તત્વ જ અનાદિ છે. એટલે જેને આદિ છે તે ક્ષીણ વ્યય થશે અને અંત પણ પામશે. પરમાત્મા અનાદિ છે એટલે અવ્યય છે, એનો અંત નથી. ફરીથી આખું જેને પુનઃ સમજવાનું છે તે એટલું જ સમજવાનું છે કે શરીરમાં ક્રિયાઓ થાય છે, શરીર વ્યય થતો દેખાય છે, શરીર જન્મતો દેખાય છે, એના અંદર રહેલો જે આત્મ તત્વ છે, પુરુષ તત્વ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એ નિર્ગુણી છે, સાક્ષી છે, અવ્યય છે, અક્રિયાશીલ છે. બસ આ જો સ્પષ્ટ સમજણ થઈ જાય તો પછી એ પરિણામથી બંધાતો નથી. નથી મને જન્મ, નથી મને મૃત્યુ, નથી હું સુખી, નથી હું દુઃખી. એટલે પ્રકૃતિમાં સ્થિત હોવાથી, કારણ કે જેને કહીએ ને કે આત્મા છે શામાં, સ્થિત ક્યાં છે? મારા શરીરમાં છે. શરીરમાં છે તો અહીંયા હવે પેલું દ્રષ્ટાંત જે આકાશનું છે, આકાશમાં જ વાવાઝોડું સ્થિત છે, આકાશમાં જ વરસાદ સ્થિત છે, આકાશમાં જ અગ્નિ સ્થિત છે, છતાં આકાશ અલિપ્ત છે. આકાશ ઉપર એની કોઈ અસર નથી. રંગથી આપણે રંગી દઈએ આકાશને, છતાં એ રંગાતો નથી. તો પ્રકૃતિનો કાર્યરૂપ જે શરીર છે અને એમાં પ્રતીત આપણને થાય છે. પણ જો આપણે આટલું સ્પષ્ટ સમજી જઈએ કે પ્રકૃતિ છે, પુરુષ છે, બેનો ખાલી સંયોગ છે, આવું તત્વથી જાણી લઈએ તો આપણે વારંવાર કહે છે, વિવેક ચોડામાં કીધું તે પ્રમાણે વસ્તુ સિદ્ધિ વિચારેણ, અને કે છે કે ગમે તેટલા કર્મ કરો એનાથી આ નહીં થાય. કયું કર્મ આપણે કરીશું? વ્રત, જપ, તપ, ધ્યાન, આ તે વગેરે વગેરે વગેરે, કે જેનાથી
મને પુરુષ અને પ્રકૃતિ સ્પષ્ટ થઈ જાય એટલે મારે જ માનવાનું છે. મારામાં એ સ્વતંત્રતા પરમાત્માએ આપેલી છે કે પુરુષ એટલે શું માનવું મારે, પ્રકૃતિ એટલે શું માનવું મારે, બધું સ્વતંત્ર છે. પણ મેં મારો સંબંધ પ્રકૃતિની સાથે એવું પેલું જેને કહીએ છે ને ફેવિકોલ ની માફક માની જ લીધો છે કે આ દેહ એટલે હું, અને મારા શરીરમાં ઉઠતા કામ ક્રોધ લોભ એટલે હું, મારામાં રહેલી વાસનાઓ એટલે હું, અને ફળની અપેક્ષા રાખીને જે કરીએ છીએ તે હું, જે પ્રતીત થાય છે એને સાચું માની છું. એમાં સરસ સમજાવ્યું છે સત અને સત પણ નથી, અસત પણ નથી. જુદી જુદી રીતે આપણને આની અંદર સમજાવવામાં આવ્યું છે. સાધકતમ કર્ણમ અને લેખક તરીકેનો જે પેલું આપ્યો છે દ્રષ્ટાંત પેન નો, તો ભાઈ પેન છે કરતા તો પેન છે, પેન પોતાને માને છે કરણ અને કરતા, પુરુષ અને પ્રકૃતિ. આ ભેદને જેટલું વહેલું બુદ્ધિમાં સમજાઈ જાય તો પછી પ્રકૃતિમાં થતું નાટક આપણે આ ખ્યાલમાં આવે છે. અને પછી બાપજી પેલું જે કહે છે એ પ્રમાણે કે અદ્વૈતમાં આનંદ, દ્વૈતમાં મધુર મિલન, સ્વરૂપથી ન્યારા, ગતિથી વ્યાપક, દેહ પ્રત્યે અહંતા, પદાર્થ પ્રત્યે મમતા, અને સ્વરૂપની જે વિસ્મૃતિ છે, અને જુદી જુદી રીતે આપણને જે સમજાવે છે કે હોવાપણું બ્રહ્મા છે, થવાપણું પ્રકૃતિમાં છે, કરતાપણું જીવ દશામાં છે, પણ આ જીવ કરતાપણું કરતાની રીતે જ રહે અને પ્રકૃતિની સાથેનું તાદાત્મ્ય ન રાખે, અને જે થઈ રહ્યું છે બ્રહ્મા એમાં માત્ર પસાર થાય, તો પછી અદ્વૈતના બોધમાં દ્વૈત એ લીલા અને રાસ છે, અદ્વૈતના અજ્ઞાનમાં દ્વૈત જે આપણી સ્થિતિ છે અને ભવાટવી છે. આવું આ શ્લોકમાંથી સમજાય છે. જય પ્રભુ, જય ગુરુદેવ. કેસરીસિંહ લેજો. તમે લઈ લો આજે. કેમ અનુકૂળ નહીં? લો થોડી વાર લો, 10 મિનિટ. જય ગુરુદેવ. બધાને પ્રાતઃ નમસ્કાર. કોટક સાહેબે બહુ સરસ રીતે આપણને પ્રકૃતિ અને પુરુષનો ભેદ અને એનું કાર્ય સમજાયું. મૂળે પરમાત્મા જયારે એકલા જ હતા અને કઈ જ એમાં હલચલ કશું ચેષ્ટા જ નહોતી, પણ એ કેવળ જ્ઞાનપણું એટલે હોવાપણું અને પ્રેમ સ્વરૂપ હતા. પ્રેમ સ્વરૂપ હતા, એમને પ્રેમ કરવો હતો, તો પ્રેમ કરવા માટે બેની જરૂર પડે. એટલે ખુદની અંદરથી એમને માયા શક્તિથી, પોતાની શક્તિથી માયાનું સર્જન કર્યું, અને માયાએ પછી એ ખુદ પરમાત્મા જેવી રીતે કુંભારે એક ઘડો ઘડે છે તો માટી ઘડનાર જુદો હોય છે, ત્યારે આમાં તો પરમાત્મા પોતાનામાંથી જે પ્રકૃતિને ઉત્પન્ન કરી છે, અને જે પાંચે તત્વો ઉત્પન્ન કર્યા એમને એનું પંચીકરણ કર્યું, અને એનાથી વિવિધ આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. પણ એ જે પંચીકરણ થયું ને સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, પણ એ અને વિવિધતા એટલી બધું સર્જન કર્યું, પણ એ બધું અચેતન હતું. જે રીતે આપણું બોડી બી એક ડેડ બોડી જ છે વાસ્તવમાં, પણ એ ચેતનને પાછું પરમાત્મા એની અંદર પાછા ખુદ અંદર સ્થાપિત થયા, અને પછી એ જે બધા પંચીકરણથી જે બધા પુતળાઓ ઘડ્યા હતા માનવના, પ્રાણીઓના, બધાના, જે આખું એ ચેતન બનતું બની ગયું. એટલે મૂળ આ જો દેખાય છે બધું ચેતન બનતું, એ ભગવાનની શક્તિથી, ભગવાનના પ્રભાવથી જ દેખાય છે. અને બેમાં જે ભેદ તો સાહેબ બતાવ્યા કે એક સ્થિર છે, એક અસ્થિર છે, એક નાશવંત છે, અને એક અમર છે, નિત્ય છે,
અવિનાશી છે. આ બે તો વસ્તુ અલગ જ છે. પણ પરમાત્મા પોતે બનાવે અને એનો વિકાર જ કહેવાય પ્રકૃતિનો. અને વિકાર જે આપણને બધું દેખાય છે, રૂપ અને રંગ ને બધું જે દેખાય છે એનો વિકાર જ છે પ્રકૃતિનો. પણ એ બધું ચેતન બનતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. જેવી રીતે સૂર્યથી કમળ, ગુલાબ અને બધી વનસ્પતિ આખું જગત ચેતન તંતુ બને છે. એમાં સૂર્ય સીધો કશું કરતો નથી. સૂર્યને કઈ લેવા દેવાય નથી, સૂર્યને કઈ ખબર નથી કે મારાથી પૃથ્વી પર આટલું બધું થઈ રહ્યું છે કાંઈ. અને પાછું એક કમળ નાશ બી પામે છે, સૂર્ય તો એમનો એમ જ રહે છે. જે ઘણા પુષ્પો એવા હોય છે કે સવારે ખીલ્યા હોય છે, સાંજે એ કરમાઈ જાય છે. એમાં કઈ સૂર્યનું કઈ હોવાપણામાં કે સૂર્યના જે એમાં કશું થતું નથી. અને જે પેલું કર્મીને નાશ પામી ગયું એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જ છે. એ રીતે આપણા બધા શરીરો એટલે કળીમાંથી જન્મ લે છે, પછી જુવાનીમાં પૂરા ખીલી જાય છે. અને પછી આપણો સમય થોડો લાંબો છે, 60-70 વર્ષનો છે. પેલું સવારથી સાંજ સુધીમાં કરમાઈ જાય એટલે એમ દેખાય કે ભાઈ ફૂલ ખીલી ગયું ના કરમાઈ ગયું. આપણો સમય બીજા પ્રાણીનો સમય બધાને જુદા જુદા. એ બધા ખીલે છે, કરમાઈ જાય છે. એમાં જે એનો આત્મા છે, પરમેશ્વર છે, એને કઈ ફરક પડતો નથી. એ રીતે આખું. પણ આપણે શું માનીએ કે ભાઈ શરીરને જે હું માની લીધું કે હું કરું છું, થવાપણું છે પ્રકૃતિથી જ થાય છે. એમાં કોઈ બીજું કરનાર જ નથી પરમાત્મા સિવાય. બહુ સૂક્ષ્મ રીતે જોઈએ આપણા શરીરની અંદર બી તો આપણે આમ શોધવા જઈશું કે હું કોણ છે તો તમે કોઈ જગ્યાએ નહીં મળે. કારણ કે માના ગર્ભમાં આયા એ પહેલા આત્મા રૂપે બહાર જ હતા. ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો છે એટલે તે ગર્ભ તમે નથી અને તમે પહેલા હતા એટલે જુદા જ છો. અને એ ગર્ભમાં ગયા પછી એનો વિકાસ થઈને શરીરનો જન્મ થાય છે. આપણે તો પહેલા હતા જે આપણો જન્મ બી નથી થયો. અને જેમ જેમ પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન છે એટલે એ શરીરમાં પરિવર્તન આવ્યા, બાળપણ આવ્યું, કિશોર અવસ્થા આવી, જુવાની આવી આપણને. પણ એમાં ઊંઘનો તો કોઈ રોલ જ નથી ને કે. અને જવાની આવ્યા પછી કોને જવાની ટકાઈ રાખવાનું મન નહીં, તો બધાને ટકાવી રાખવી છે. જો આપણે પોતે જ જવાની લાયા હોય ને આપણે પોતે જ જવાન થયા હોય તો આપણે તો કાયમ રહેવું છે ને. જવાન તો રહેવું કોણ ના ગમે, પણ ગડપણ આવી જ જાય છે, વૃદ્ધાવસ્થા આવી જ જાય છે. તો આપણે તો છીએ જ નહીં ને, આપણા કંટ્રોલની વસ્તુ બી નથી. સાહેબે કીધું એમ પ્રાણ 5 પ્રાણ છે ને એના બધા પેટા 10 પ્રાણ છે. હવે એ બધા પ્રાણ જો જડ જ હોય તો પછી આપણે શ્વાસ ના લઈ શકીએ, આપણું હૃદય ના ચાલે, આપણું પાચન ક્રિયા ના થાય, નવા સેલ ના બને, આપણું મન વિચાર ના કરી શકે, બુદ્ધિ નિર્ણય ના કરી શકે. પણ એ ભગવાનની જે ચેતનતા છે એનાથી આપણને બધું હલચલ કરતું જીવતું દેખાય છે. જડ છે પણ ચેતન બની જાય છે. બસ આ જ એની જે માયા કહો કે જે એની અદભુત કળા આ જ છે કે જડમાં ચેતનતાનો ભાસ થઈ જાય છે. અને બધું હલચલ કરતું ને પછી ક્રિયા કરતું દેખાય છે. પણ જયારે સમય થાય છે ને એમાંથી એ પોતાની ચેતનતા હટાઈ લે છે તો ડેડ બોડી થઈ જાય છે. તો આપણે તો પહેલા હતા, શરીર નતું તો એ હતા, શરીરને ધારણ કરીને અવસ્થાઓ બદલી તો એના એ છે. અને શરીર નષ્ટ પામ્યું તો શરીર નષ્ટ પામે છે. આપણી જે સ્વભાવ છે, પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તો એનું જ રહે છે. જેવી રીતે કમળ ને ગુલાબ નષ્ટ પામ્યું સૂર્યમાં કઈ ફરક નહીં પડતો, એમ આપણો મૂળમાં ઓરિજિનલ સ્વભાવમાં કશો ફરક નથી પડતો. ખાલી જે અજ્ઞાન વશ એને આપણું જે તાદાત્મ્ય થઈ ગયું છે શરીર સાથે અને શરીરના સંબંધે જે કઈ આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ એ બધું મારી માની લીધું છે. એટલું જ આપણું અજ્ઞાન કહો કે ભૂલ કહો કે આપણું ભ્રમ કહેવાય, એ જ વસ્તુને તોડવાની છે. અને એના માટે જ બધું આધ્યાત્મિકમાં સત્સંગ આટલા બધા થયા, આટલા બધા ધાર્મિક પુસ્તકો છે. આ બે વસ્તુને જ દૂર કરવા માટે થયા છે. અને એ ભૂલ થયેલી છે, ભ્રમણા પડેલી છે. બીજું
કોઈ બહારથી આવેલું નથી, પોતે જ ખાલી એક ભ્રમિત થયેલો છે અને એને જીવ કહે છે. અને જયારે એ ભ્રમણા તૂટી જાય છે કે ના કરતા હતા તો પરમેશ્વર છે અને આખી સૃષ્ટિમાં પરમેશ્વર સિવાય કઈ નથી, અને આ શરીરને હું માની લીધું મારું અસ્તિત્વ જ નથી, આ બી એકવાર ડેડ બોડી થઈને એને નષ્ટ જ થઈ જવાનું છે, હું તો અમારા આત્મા છું, એનું જયારે એને ભાન થઈ જાય છે ત્યારે એ પોતાના સ્વરૂપમાં ભળી શકતો હોય, પણ આપણે થઈ શકતું નથી. કારણોમાં આખી કથા થઈ ગઈ આપડી, જે કે ભાઈ જળ ક્યારેક નિર્મળ થાય અને એના કારણો શું છે, અને કેમ આપણને જેમ સુગ્રીવની હાલત છે એને ખબર છે કે ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, બધું જ કરે છે, પણ જયારે રાજ્યમાં જાય છે ત્યારે બધું રામને ભૂલી જાય છે, એનું કાર્ય ભૂલી જાય છે. એ મૂળની સ્થિતિ ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ અજ્ઞાની હોવું એ અલગ વાત છે, કે જેને ખબર જ નથી એના માટે તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, તો અજ્ઞાની જીવ છે જ બધા, પણ જેને ખબર છે અને નથી કરી શકતો એ મૂળ સ્થિતિ છે. એટલે મોટા ભાગે આપણે જેવા બધા મૂળ સ્થિતિમાં જે ખબર બધી છે, કરવું બધું જ છે, પણ પાછું જેવું વ્યવહારમાં જાય છે એટલે એના સંગમાં પાછો આવી જાય છે અને પછી ભૂલી જ જાય છે. આપણે સત્સંગમાં હોઈએ, ગુરુજી પાસે હોય તો બધું સારું લાગે, પણ જેવું સત્સંગ પતો એટલે પાછું અંધારું થઈ જાય છે અને પાછા એવા ને એવા થઈ જાય છે. એટલે મૂળ સ્થિતિમાંથી જાગવા માટેના જે રસ્તાઓ ગુરુજી એ કથામાં બતાવ્યા કે આપણે અંતઃકરણ નિર્મળ કરવાનું છે, અને આ જે બધી ક્રિયાઓ છે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ બધું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવાનું છે. જે મન બુદ્ધિ ચિત્તમાં બધું આ જન્મનું આગલા જન્મનું જે બધું વિકારો પડ્યા છે અથવા તો એની છાપો પડી છે એ ભૂંસી શકીએ, અને એની જ આ પ્રક્રિયા છે આધ્યાત્મિક યાત્રા. અને એ જયારે ક્લિયર થાય ત્યારે આપણને તો એ તો સતત સિદ્ધ છે પરમાત્મા, એ તો એમાં તરત પ્રકાશ થઈ જાય છે. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. સાહેબ, અનુકૂળતા હોય તો કેસરીસિંહ નો પ્રશ્ન છે કે સંસારમાં આવીએ તો પાછા આવું કેમ થઈ જાય છે? બાપજી જોડે રહીએ ત્યારે તો આવું નહીં થતું, ત્યારે તો બધું સારું સારું ખબર પડે. બસ ભાઈ માની લીધેલું છે, બીજું કઈ નથી. તમારે જે માનવું હોય, પ્રકૃતિને સાચું માનો તમારી મરજી, પુરુષને સાચું માનો તમારી મરજી. પુરુષ પ્રકૃતિ જે છે એ જ્યાં સુધી એને તત્વથી નહીં જાણો ત્યાં સુધી આ શક્ય નથી. આપણે જ પોતે બંધન કર્યું છે, આપણે જ માયામાં છીએ, આપણે જ અજ્ઞાનમાં અંધકારમાં છીએ, અને એ પ્રકૃતિનો ગુણ છે. શાસ્ત્રો આપણને સમજાવી રહ્યા છે, સંતો સદગુરુ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ તું આત્મા છે, તું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. પણ મેં કીધું ને કે પરિસ્થિતિ સાથેનો જે તાદાત્મ્ય, પેલું દ્રષ્ટાંત તમને આપ્યું કે બે મિત્રો 6ઠા ધોરણમાં સાથે ભણતા હતા, એના આજના સ્તરે છે. બંને અલગ થોડાય છે, છગન છગન છે, મગન મગન છે. મારામાં રહેલો આત્મતત્વ, તમારામાં રહેલો આત્મતત્વ એ સ્વરૂપથી અલગ છે જ નહીં. બસ હવે આ જે છે એની સાથેનો સંબંધ. હવે હું પોતાને ભિખારી માનું છું, તમને કલેક્ટર માનું છું, તમે મને ભિખારી માનો છો, પોતાને કલેક્ટર માનો છો. અરે પણ આપણે એના જ છીએ. બસ આ મગજમાં આવતું નથી. તો મેં શું માન્યું છે? શાસ્ત્રો તો કહી રહ્યા છે, સંતો સમજાવી રહ્યા છે, કોઈ પણ ક્રિયાથી, સાધનાથી આ સ્પષ્ટ નહીં થાય કે પ્રકૃતિ મને સ્પષ્ટ થઈ જાય. મારે માત્ર મેં જ માન્યું છે ખોટું, મારે જ એમાંથી મુક્ત થવાનું છે. થાંભલા ને બાથ બીડીને હું જ બૂમાબૂમ કરું છું, મને બચાવો, મને બચાવો, મને બચાવો. હવે આને તમે કઈ રીતે બચાવશો મને કહો? આવું છે ભાઈ. આ જય ગુરુદેવ. આજે આપણે સાધક સંજીવનીમાંથી શ્લોક નંબર 31, અધ્યાય 13. હે કુંતી નંદન, આ પુરુષ સ્વયં અનાદિ હોવાના લીધે તથા નિર્ગુણ હોવાથી અવિનાશી પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે. એ શરીરમાં રહેતો હોવા છતાં પણ ન તો કશું કરે છે અને ન લે પાય છે. તો અહીંયા બે વસ્તુની ખાસ વાત કરી છે, પુરુષ અને પ્રકૃતિ. આપણે જે સમજવાનું છે પુરુષ અને પ્રકૃતિમાં, સમષ્ટિ લેવલે પુરુષ એટલે
પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ એટલે આપણને દેખાઈ રહેલું આ જગત. અને જ્યારે વયષ્ટિ લેવલે વાત કરીએ છીએ તો પુરુષ એટલે આત્મા અને પ્રકૃતિ એટલે આ શરીર. આ શરીરને જ અહીંયા ક્ષેત્ર અને આ આત્માને જ અહીંયા ક્ષેત્રજ્ઞ કીધું છે. પુરુષને જ અહીંયા સત અને શરીરને જ અહીંયા અસત કીધું છે. તો આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? સંબંધ ખરેખર છે કે સંબંધ માની લીધેલો છે? જે રીતે પરમાત્માએ આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છતાં એમણે આ પોતાની છે એવું માન્યું નથી, એની સાથે એમને સંબંધ રાખ્યો નથી. એ જ રીતે આ શરીર મારું છે પણ એની સાથે મારો સંબંધ શું એ માનેલો છે કે ખરેખર છે? આ શરીર સતત મારું હતું, આજે છે અને કાલે નહીં હોય, વિચારવું તો પડશે ને. તો આ શરીર આજે છે, ગઈકાલે નહોતું, આવતીકાલે પણ નહીં હોય. તો આ શરીર સાથેનો મારો સંબંધ મેં માનેલો કહેવાય. જે સતત મારી સાથે હોય, સદાય મારી સાથે હોય, તો આ મારું છે એવું માનવું જોઈએ. તો આ જગતમાં સમજવાનું એ જ છે કે જે સતત અને નિત્ય છે એ હું છું, એ જ મારું કહેવાય. જે નિત્ય પરિવર્તનશીલ છે એ મારું કદાપી કહેવાય નહીં. પણ આપણે જન્મ્યાથી માંડીને અત્યાર સુધી એવું જ માન્યું છે કે 100 રૂપિયાની નોટ મારા ખીચામાં છે તો મારી, બીજાના ખીચામાં જાય ત્યારે માનવાનું કે હવે મારી નથી. અને આ સંસારનો નિયમ છે. પરિણામ સ્વરૂપ આ જગતમાં જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધી આજુબાજુ જે પણ દેખાય છે એમાં મેં મારાપણાનો ભાવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ પ્રયત્ન મેં જ કર્યો છે, મેં જ માન્યું છે. તો આ પરમ તત્વ પરમાત્માનો જો અનુભવ કરવો હશે તો હું અને મારાથી મુક્ત થવું જ પડશે. પણ જ્યાં સુધી આ ભેદ ખ્યાલ નહીં આવે, ખ્યાલ આવ્યા પછી એનો અનુભવ નહીં થાય, ત્યાં સુધી આપણે પરમ તત્વ પરમાત્માનો અનુભવ કરી શકતા નથી. તો પહેલાં આપણે નક્કી કરવું પડશે કે શું મારે નિત્ય સતત સુખી થવું છે, આનંદમાં રહેવું છે? કારણ કે મારું સ્વરૂપ જ એ છે આનંદમય. છતાં પણ હું સુખી અને દુઃખી થાઉં છું, તો એનો મતલબ તો એ થયો કે મેં આ પ્રકૃતિ, આ શરીર સાથે મારો સંબંધ માન્યો છે, જેના કારણસર જ હું સુખી અને દુઃખી થાઉં છું. હવે જેને સંસાર મીઠો લાગે છે, જેને સુખી થવું છે, હાલ દુઃખી છે, અથવા જેને સુખ દુઃખમાં આનંદ આવી રહ્યો છે, જેને સંસારમાં આનંદ આવી રહ્યો છે, તો એ અજ્ઞાની જીવ છે અને એને આ ક્યારે પણ ખ્યાલ આવે નહીં. જ્યારે પોતાને એ સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે કે આ સંસારના સુખ દુઃખથી મારે પર થવું છે, મારે પરમ તત્વ પરમાત્માનો અનુભવ કરવો છે, આવો એક વિચાર આવે ત્યારે જ આ ગાડું આગળ ચાલી શકે તેમ છે. બીજા દ્રષ્ટિકોણથી વિચારીએ તો સત અને અસતની વાત કરીએ તો સત નિત્ય છે અને પરમ તત્વ પરમાત્મા જ છે, તો પછી એને પરમ તત્વ પરમાત્માનો અનુભવ કરવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં આવે છે? અસત છે, જેની કોઈ સત્તા જ નથી, તો એની સાથે સંબંધની વાત આવે જ છે ક્યાંથી? પણ છતાં જે માની લીધેલી છે, આ માન્યતાને જ ખાલી દૂર કરવાની છે. જો આ માન્યતા દૂર થઈ જાય તો આ અનુભવ તો છે અને છે જ. અહીંયા સ્પષ્ટ સમજાયું છે પહેલા પેરેગ્રાફમાં કે આ જ અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં જેને અનાદિ કહ્યો છે તેને જ અહીં અનાદિત્વા પદથી અનાદિ કહ્યો છે. અર્થાત પુરુષ આદિ એટલે કે આરંભથી રહિત છે. તો જો પુરુષ આદિથી રહિત છે તો પ્રશ્ન થાય છે કે તો પ્રકૃતિને પણ અહીંયા અનાદિ કહ્યું છે.
એટલા માટે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંનેમાં ફરક શું રહ્યો? તો એના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે નિર્ગુણત્વાત અર્થાત પુરુષ ગુણોથી રહિત છે. પ્રકૃતિ અનાદિ તો છે પણ તે ગુણોથી રહિત નથી, પરંતુ ગુણો અને વિકારો વાળી છે. બસ આ જે ભેદ સમજાયો, આપણે પણ જો માની લઈએ કે હું પણ સત છું, તો આ ગુણોની કોઈ અસર મારા પર થશે નહીં, કારણ કે આ ગુણો મારા છે જ નહીં. આ ગુણો તો આ શરીરના છે. જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ આ શરીરમાં થઈ રહ્યું છે, શરીર દ્વારા થઈ રહ્યું છે. હું ક્યાંય આનો કરતા નથી. પણ આપણને તો એમ લાગે છે કે જે કરું એ હું કરું છું. સવારથી ઉઠીને રાત સુધી થયેલી દરેક ક્રિયામાં હું પોતાની જાતને કરતા માનું છું. અને જે વ્યક્તિ કરતા માને છે એ જ ભોગતા બને છે. આ સ્વતઃ સિદ્ધ વાત છે. કરનાર જ ભોગવે છે. પ્રકૃતિ કરી રહી છે તો પ્રકૃતિ ભોગવે છે. પુરુષ જો માની લેશે કે મેં કર્યું તો પુરુષ ભોગવશે. આ સ્વતઃ સિદ્ધ વાત છે. આટલી જ સામાન્ય વાતને આપણે સમજી તો શકીએ છીએ, પણ આપણા અનુભવમાં કેમ નથી આવતી? કારણ કે આપણે આ શરીરને પોતાનું જે માનેલું છે અને એનો જે અહેસાસ થાય છે, શરીરની અંદર આપણને અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા રહે છે, એને જ આપણે સુખ અને દુઃખ માની લીધું છે. પ્રકૃતિમાં થવાવાળી ઘટનામાં જે નિમિત્ત બને છે એને જ આપણે કર્તા માની લીધો છે, અને પરિણામે જો એ નિમિત્ત આપણને સુખ આપે છે તો એ નિમિત્તથી આપણને રાગ થાય છે. એ નિમિત્ત આપણને દુઃખ આપે છે તો આપણને એનાથી દ્વેષ થાય છે. તો આ રીતે આપણે પોતે જ એની સાથે એક સંબંધ બાંધી લીધો છે, અને આ સંબંધથી મુક્ત થવાની જવાબદારી પણ આપણી જ છે. તો એના માટે સતત અને સતત નિત્ય, જેમ હાલ વાત થઈ કે જ્યારે આપણે બાપજી જોડે રહીએ છીએ ત્યારે તો આ અનુભવ રહે છે, પાછા જેવા સંસારમાં જઈએ છીએ અને આ અનુભવ જતો રહે છે. આ અનુભવ જવાનું એક કારણ છે કે જેવા વાતાવરણમાં રહીએ છીએ એવી એની અસર થાય છે. કારણ કે આપણે પોતે શરીરને પોતાનું માનેલું છે, સંસારને પોતાનો માન્યો છે, પરિણામે જેવા વાતાવરણમાં રહીશું એ વાતાવરણને પણ આપણે પોતાનું માન્યું છે. સામાન્યતઃ જોવા જઈએ તો કોઈ વાતાવરણની કોઈને અસર થાય જ નહીં, પણ જ્યાં સુધી આપણે આ ગુણોના પ્રભાવ નીચે છીએ ત્યાં સુધી આપણને એની અસર થશે અને થશે. હકીકતમાં આ અસર જે થાય છે એ મને નથી થતી. આ અસર જે થાય છે એ મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત પર થાય છે. એ અહંકારને ઠેસ પહોંચાડે છે. પણ એક વિચાર કરીને જોઈએ તો આ શરીરમાં રહેલી ઇન્દ્રિયો, પંચમહાભૂત, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર સુધી આ બધું જ પ્રકૃતિ છે. તો અસર થાય છે ત્યારે લાગે છે કે મારા મનને અસર થઈ, મારી બુદ્ધિએ નિર્ણય લીધો, મારા અહંકારને ઠેસ પહોંચી. પણ આ બધામાં જે મારા શબ્દ છે જો એ કાઢી દઈએ તો મનને જે થયું એ મન જાણે, બુદ્ધિને થયું એ બુદ્ધિ જાણે, અહંકારને થયું તે અહંકાર જાણે. આ બધાથી મારે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં, કારણ કે હું તો નિર્ગુણ નિરાકાર છું. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં સ્પષ્ટ કીધું છે કે આ પુરુષ શરીરમાં રહેતો હોવા છતાં પણ ન કશું કરે છે, ન કોઈ કર્મથી લિપ્ત થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે આ પુરુષે સ્વયંને ન પહેલા કોઈ અવસ્થામાં કંઈ કર્યું છે, ન વર્તમાનમાં કંઈ કરે છે અને ન આગળ કંઈ કરી શકે છે. એટલે કે આ પુરુષ સદાથી જ પ્રકૃતિથી નિર્લિપ્ત અને અસંગ છે, તથા ગુણોથી રહિત અને અવિનાશી છે. એમાં કોઈ કર્તૃત્વ પણ નથી અને કોઈ ભોક્તૃત્વ પણ નથી.
તો ભગવાન આવું સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે, સંત રામસુખદાસજી આપણને આ સ્પષ્ટ સમજાવી રહ્યા છે. છતાં પણ જો આપણે આને ન માનીએ તો એ પ્રશ્ન આપણો જ છે. આપણને બાપા એમ કે બેટા આને સાપ કહેવાય, આ કરડે છે, પણ જ્યાં સુધી આપણને એનો અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી જો આપણે એને ન માનીએ તો એ મૂર્ખામી આપણી જ છે અને દૂર આપણે જ કરવી પડે. આગળ સ્પષ્ટ કીધું છે કે શરીરસ્થોપી, એટલે કે આ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ પુરુષ જે સમયે પોતાને શરીરમાં રહેલો માનીને પોતાને જ કાર્યનો કરતા અને સુખ દુઃખનો ભોગતા માને છે, તે સમયે પણ વાસ્તવમાં તે તટસ્થ અને પ્રકાશ માત્ર જ છે. માનવાથી પણ આપણે એવા થઈ જતા નથી. તોય આપણે માનીએ છીએ કે ના હું તો એવો જ છું. ઘણા લોકો કહે છે કે હું તો ગુસ્સાવાળો છું, ઘણા કહે છે હું તો શાંત છું, ઘણા કહે છે હું તો આવો છું. પણ આપણે તો એ જ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અંશ હોવાથી બધા એક અને એકમાત્ર છીએ, બધા એક જેવા છીએ. તો જ્યાં સુધી આપણે આ શરીર સાથેનો સંબંધ ન માનીએ તો સુખ દુઃખ થવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. અને જ્યારથી એના સાથેનો સંબંધ માન્યો છે તો આપણને આ સુખ દુઃખનો અનુભવ થયા જ કરશે. તો સમજવાનું આપણે જ છે, વિચારવાનું આપણે જ છે કે સતત અને સતત નિત્ય આનંદમાં રહેવું છે. તો આ બધા સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી. સ્વાભાવિકતઃ રોડ ઉપર કોઈ ગાંડો ચાલ્યો જતો હોય અને ગાળો બોલતો હોય તો આપણને એની કોઈ અસર થતી નથી. પણ જ્યારે માન્યું કે એ ગાળ મને બોલે છે તો અસર થાય. જ્યારે આપણને કોઈ મારો બોલે છે તો અસર થાય. તો જ્યાં સુધી હું અને મારું નીકળશે નહીં ત્યાં સુધી આ બધી અસર થશે. અને જ્યારે આ કર્તાપણું અને ભોગતાપણું નીકળી ગયું એટલે આપણે નિત્ય પરમ તત્વ પરમાત્માના અંશ છીએ એવો અનુભવ થઈ જશે. સમય થઈ ગયો છે, શ્લોક લઈ લઉં. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ.